ओवन दे बैनर हिट बनी पंजाबी फीचर फिल्म एडिक्शन दी कल आस्ट्रेलियन पंजाबी लेखक सभा ब्रिस्बेन वालों फिल्म स्क्रीनिंग करवाई गई, जिस विच फिल्म नूं देखण आए दर्शक आप मुहारे फिल्म टीम दे डायरैक्टर गुरमुख पंदोहल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूरी टीम ਦੀ तारीफ करते नजर आए। अपनी फिल्म बारे बोलदियां फिल्म के डायरैक्टर गुरमुख पंदोहल ने कहा कि इकल्ला नशा करन वाला ही कसूरवार नहीं हुंदा, सगों बेचण वाला नशे की लत लगवाउण वाला भी कसूरवार हुंदा है। नशे की आदत है एडिक्शन, ये आदत जी नशे की एडिक्शन इकल्ले नशे की नहीं हैगी, ये नशा करने वाले की है, नशा करवाउण वाले की है, नशा खरीदण वाले की भी है, नशा बेचण वाले की है। ये आदत दे विच बंदा किवें ढल जांदा तुसीं फिल्म दे विच देखोगे। ये आदत है जिहड़ी है कल्ली जानी कि असीं अपने इस शहर की निकल करांगे, ये साडे घर घर दी कहानियां, साडे लवे लाउण दी कहानियां, कई बार सानूं जिहदा सब कुछ हुंदा पर असीं देखदे नहीं, ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ इस फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ देखोगे। घर ਦੇ ਵਿੱਚ भी सारे जाणदे हो किस तरह अंधे बन गए, जिन्हां नूं पता सी ਉਹ बोलना चाਹੁੰਦੇ पर गूंगे किवें रहे हो, ते एक हੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ यानी कि मुस्कुराउंदा चेहरा किस तरह मुरझा गया, तो किस तरह फिर उन्होंने जिंदगी के विच फिर वापस लैके आंदा। कहानी बहुत वधिया, यानी कि जे पसंद आई तुसीं एंड दे विच सानूं हल्लाशेरी दिओ ताकि असीं अगे तो भी होर वधिया काम करिए। ते नाल ही मैं मेरी टीम की गल करांगी। हुण मेरी टीम ते मैनूं बहुत माण आ जी, मेरी नहीं साडी टीम आ जिन्हां करके जदों भी मैनूं कोई लोड़ पैंदी आ वो पहले बोल कहते कोई गल नहीं नाल आपां कर लांगे यार, क्योंकि इत्थे जिहड़ियां फिल्मां बनदियां ने, नाटक बनते हैं, ये जेब तो लगदा सारा कुछ, ते सारे आपां परिवार वाले लोग है ना, दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी कटनी पैंदी है, तां करके मेरी टीम लई हमेशा मेरा जानी कि नमन रहूगा जिन्हें मेरे नाल करते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ फिल्म बारे अपने विचार पेश किए गए। इस मौके दर्शकों वालों की फीडबैक दी गई है, आओ सुनते हैं। पर ये भंडोल की सब तो वड्डी रख लो कि प्राप्ति है कि इन्हें सब तो पहला बंदे जोड़े, एड्डी वड्डी टीम बनाई, टीम बना के फिर उस तो बाद फिल्मां बनाउणियां शुरू कर दित्तियां, फिर ये नाटक वगैरह सारा कुछ किया, तो बहुत इन्होंने बधाई का भी पात्र आ। तो हुण मैं समझदा हाँ कि नाटक का एक बहुत वधिया भविख आ ब्रिस्बेन दे विच। लवी खत्री इत्थे बैठा, नाटक वाले इन्होंने भी अपनी टीम एक बनाई है, तो एक पॉजिटिव कंपीटीशन भी हैगा, तो मेरे वालों बहुत बहुत बधाई आ। तो आस करदा कि छेती तो छेती हुण फिल्म आपां देखीए ताकि जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है अगे शुरू किया जाए। तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। मैनूं बड़ा माण महसूस हुंदा कि इस फिल्मां बनाउण दी जो पहल ब्रिस्बेन दे विच हुई है वो मेरे छोटे वीर गुरमुख पंदोहल ते उन्हां दे ऑन ग्रुप ने कीती है। इसलिए सारे ग्रुप में मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा, जींदे वसदे रहो। ये तुहाडा कदम कि एक कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद द फर्स्ट स्टैप। ये जो तुहाडा पहल कदमी है अज तो 10 या 20 सालों में जो देखांगे वापस, तो ब्रिस्बेन शहर के आस्ट्रेलिया के भी इस तरह फिल्मां बनदियां रहणगीਆਂ, बशर्ते ये बड़ा जरूरी है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ मुद्दे लैके चलते हैं। मशहूरी वास्ते हर कोई काम करता, पर कम्यूनिटी ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ठीक ਹੁੰਦੀ है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਆ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਊਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲ ਡਨ ਟੂ ਦ ਟੀਮ ਫॉर द ਐਫਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਖੋਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਿਲਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨ ਕਰੂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਔਨ ਕਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਮੂਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਨ ਕਰੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਔਨ ਕਰੂ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆ, ਨੋਵਲਸ ਆ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ।